बाबो जवाज़ सलात फ़िन्नालैन। दे बाब की हदीस पेश की और दा मसला वाज़ह कई चे पैजार के पाक पैजार के मुंह संग दे जायज़ दे का नाजायज़ खबर बाने द पोयदो द पारावल जान पदे पोयवल पकार दी चे पैजार लिबास के दाखिल ले बग़ैर द पैजार ना क बनी आदम बार गर्जी तो शायद चिखपले हम ख़ुश नहीं और दखल को हम नहीं ख़ुश। तो पैजार लिबास दे और कुरान मजीद फरमाइली दी लिबास दे जीनत तपार दे हिफाजत तपारे में लेकिन जीनत पके हमने बुनियादी और कुरान मजीद हुक्म दे चे या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन। मोमिनानो द हर मुंस प वक्त के खपल डौल के अल्लाह तो उधरेगे खपल जीनत के उधरेगे। देवजना दबाज मुहद्दिसीन और आयदारा चे पैजार के मुंस कवल मुस्तहब दी सवाब पे मिलावी और कना बिलफरज जो बन आदम उनकी नबिया नुकसानी निश्तरे गुराए निश्त तायो रायदा और दागी बुनियाद द कुरान मजीद पर दे आयत बांध दे चिदा चूँकि जीनत थे और द जीनत हुक्म दे कुरान के चे हर मूस के खपल डौल के उधरेगा। लेकिन हकीकत दारे चे बेशक दा जीनत खुदे हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी और दारेंगे इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद द्वारा लिखली दी चे दा जीनत खुदे लेकिन चूँकि दा पज़मक लेगी हर वक्त दा पज़मक लेगी और दज़मक द पाकवाली और द पलीतवाली इलम हर वक्त नहीं उद दे वजह नागी हुई चे मुंगा देता मुस्तहब न आयु कि यो बनी आदम सर पाक लिबासी पाके सपलई पाक बुटानी गंदा ज़ईनों के नगर ज़ईन बेशक है कि दे मंजूर खुदा बख्याल दा से बसूक नहीं चे जुमात ता प जुदा पैजार के राशे और दमुज द पार अगसर जुदा पैजारी ता मुमकिन न ज़कद दे गंदुन सरा ताल्लुक़ डेर दे पैजार अर्ज़ तजीराजी तो सोच और ता मुस्तहब न वही दागे वजह दक कर चे देखे एनी टाइम द गंदगे इम्कान श्तर जायज़ दी ता जमंग इलाक़ों के कम नफ़रत दे दें जदा नाजायज़ दी और मुंह ज़ेदा से उको सपलों के उको तादान ले जहल ले जहालत दे और दागे नलवे जहालत दाए चे बाद खलक जनाजे की नो पैजारो बासी का लपा से भी उधरी लेकिन तासे कमाल होगा द्वारे हो शेर प पैजार के दन ना या पैजार द पासा मसला होया होता या पकेओ का ये तरफ लगा द दिन दा मसले द पोईदू इदा जगड़ो नहीं पदे जान पोयोल पकारी कागज़ पाक वो बिलफर्ज न खलक द खपले जुराबे द हिफाजत तपारा पखौरों की खपनक दी जान ल धोखा और की चरा आल तक न खो मेरोख कला द पासे पे के दम दा दवा यो शेर सेम थिंग खुदा जायज़ दी पाक पैजार दे नाए के मूस कवल जायज़ दी जनाजा पकीम की कम कसान चलेता मुस्तहब न वही दागे वजह दारा चे चौंके द गंदगे लरे कवल नजासतु लरे कवल फ़र्ज दी और दे इम्कान श्तरे चे दे के स गंद वी तो लिहाजा मुस्तहब वर्तागी हुई चे मुंग नवायु इब्न बत्तालम लिखली दी इब्न दक़ीक़ अल-ईदम लिखली और हाफिज़ इब्न हजरम लिखली इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखी चे हदीस दे सुनन नबी दाऊद के चे खालिफुल यहूद और नसारा फ़इन्नहुम ला युसल्लून फ़ी निआलिहिम द यहूदियान और द नस्वारा मुखालफत के दागी द तहज़ीब दागी द सक़ाफ़त दागी द कड़ोगड़ो यो खो ज़मुंग खलक दे उज़ी खो अरसे गई पसे रवानी सचेगी वही ना कई सचेगी कई नदिया कई कम नुमाइश चागे कई नागदी फैशन गणी दाखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल उम्मत देना मने करे
ملګرو ته به یوازې دا نه فرمایل بلکې دا یې فرمایل خالف الیهود والنصارى د یهودو او د نصاراو مخالفت وکړئ ګیرې اوږدې کړئ اوف اللحا وحف الشوارب او برید بالکل ویښ کې لرې کړئ ګیرې معاف کړئ معاف کول لري چې دا کنجي کول منجي کول هم مه کوئ خرول یې هم مه کوئ اعف اللحا دا اوږدې کړئ هغې سره یې فرمایل خالف المشرکین والیهود د یهودیانو د مشرکانو مخالفت وکړئ دا حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی چې دا چېرته چا علماو لیکلي دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی خالف الیهود والنصارى اعف اللحا وحف الشوارب او کله کله به ډېر افسوس سره فرمایل چې ما سره خطره دا ده چې تاسو به د یهودو او د نصاراو اتباع شروع کړئ او دا به هم فرمایل چې که په کې یو سړی د سمسارې په غار کې ننوتي که نه نو تاسو هم په کې ننوځئ فیشن په طور کوي خلک بای سړی دی کې دوه ویښته وریښي اوس دا فیشن دی شونډې لاندې درې ویښته پرېږدي څلور دا څوک کوي یهود کوي دا ځوانان دی ویښتو سره څه کوي کله یې د خر لکۍ جوړه کړي کله یې د سور شکل جوړ کړي دا ټول له فیسبوک په ذریعه خورېږي دا د یهودو اتباع ده د نصاراو اتباع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه یېرېده فرمایل یې زه دې نه یېرېږم چې د پیشن ګویی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول و الله هغه ته ښودلي وو دا فسادات دا فتنې د خبرولو مقصد یې دا دی چې مونږ یې دا فیشن نه ګڼو مونږ د هغې مخالفت کوو پرېږدئ دا څیزونه دارنګې د پیزار باره کې هم فرمایلي وو خالف الیهود والنصارى فانهم لا یصلون فی نعالهم د یهودیانو د نصاراو مخالفت وکړئ ځکه چې هغوی په خپل پیزار کې مونځ نه کوي ابن حجر اسقلاني لیکي چې په دې لحاظ سره که سړی وکړي چې د یهودو مخالفت کوم نو بیا مستحب دا مسله دومره اسانه نه وي کوم چې خلکو وګڼلي چې یا داسې یا داسې هر شی خلک بلیک اینڈ وائٹ کې نه ګوري تفصیل ګوري د هغې یو سړي پاک پیزار اچولی دی په دې بنیاد یې اچولی دی چې زه د یهودیانو مخالفت کوم نو دا ثواب کار دی عربو کې عمومي طور د خلکو پیزار نه و هلته غریبي وه پیزار د ډېرو کمو خلکو د یو سړي چې جامې نه وي په یو څادر کې ګزاره کوي یو پیزار کم دی نه پیدا کوي نو دې نه دا ایشو مه جوړوئ زموږ خلک هر مسلې نه ایشو جوړوي چې ښه دا خو دا چل دی د هغې د سره پیزار نه و او د چا چې پیزار و نه به پاک په دی و چې عرب خوشګري ټول نو هلته کې خو د ګندګۍ امکانات نشته تا څوک نه ترې حج یا عمرې ته چې هلته ووینه او د ډېر پخوانه په دغې حرمینو کې دا طریقه ده چې هلته څوک ګن غورځي هم نه دا احترام قرآن نه دی ورکړی یوازې دا احترام د اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام د زمانې نه روان دی نو که تا ته یو سړی دا وایي چې بهی ستا را پیزار ګنده دی دې کې مونځ مه کوه نو په دې بد مه ګڼه دې کې د بد ګڼلو څه نشته دی ګنده پیزار کې مونځ نه کېږي صاف ستھرا پیزار دی نو په یې کې مونځ کېږي زمونږ خلک به تاسو څه وایي ګوره موسی علیه السلام ته یې نه وویلي تور ته چې تللی ورته یې پیزار وباسه نو بیا به څه وایي دا عوامو ته ښایي دا خبره پته دا ولګېدله چې بې پیزاره مونځ کولو کې ادب دی دا پیغمبر چې پیزار کې لوست کړو مونځ نو ستا په خیاله بې ادب دا فضول خبرې دي قرآن کې د موسی علیه السلام ذکر شته او الله هغه ته ویلو فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا ته د طوا واده کې دا مقدس وادي ده صحیح ده زمونږ نبی څوک دی موسی علیه السلام نه که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ به چا اتباع کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده کوو هغه ته یې ویلي او مونږ ته یې نه دی ویلي
حدیث کرا دی کہ موسیٰ علیہ السلام ژوندی وی نن موسیٰ علیہ السلام ژوندی وی ما وسعه الا اتباعی اب زما اتباع کوله دا عوام دوکه کوي را دوی چې قرآن کې داسې لیکلي دي خدا ورته مخه کنه چې قرآن کې خدا شته بېشک لیکن آیا اطاعت به د موسی علیہ السلام کو او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د پاره داغه دین او زموږ د پاره زموږ دین ده دا دوکې د خلقو دوکې ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل جنازه کوله صحیح حدیث ده جنازه پیزار کې کوله ولاړو په دوران کې موز دوران کې پیزار او بس یو غاړه دی کې خود صحابه کرام شاته قتل ناغي هم پیزار یو غاړه ته کې خود وی بس جنازه چې شو ته پوسه وکړو ما ته خو جبرائیل علیہ السلام راغی او ما ته ویل چې ستا خپو کې لاندې ګندګي ده ستا پیزار لاندې نه ګنده دی پیزار چې لاندې نه ګندی نو ته په ګنده ځای ولاړې په یې مونځ نه کېږي نو ما خو د دې وجې نه خپل پیزار وباسو آیا ستاسو د ټولو پیزارونه ګنده وو یعنې ما ته خو علم راغی چې زما پیزار ګنده دی نو ستاسو له خو ښکل نه وو پکار لیکن مسئله پورا واضح کېږي د جواز وی دا جائز دی چې یو سړی په پاک پیزار کې مونځ وکړي او که په دې خیال مانی چې د یهودیانو د نصاراو مخالفت کوم نو علما وایي چې دا مستحب دی دلته عام رواج هغه دغه دی ثقافت او تهذیب زمونږ دا دی چې موږ جومات تم پیزار نه وړو وړی هم نشي دا شګې خو نه دي ګانه درب دی دلته قالین لګېدلي کارپټ لګېدلی دی سره وسه کوي یو خو هغه که تا سره صفا بله جوړی او جومات ته ځای راځي هغه پخپوږی جومات کې ټیک ده پخوا د مشرانو طریقه ده او کشرانو ته نه یې د مشرانو ته به یاد وي چې نوی سپلای به یې جوړ کړی چل بیا کو ورته وی جومات کې به 2 رکعته مونځ وکړه دا به چمیرانو خول خلکو ته دې دې قیسه جوړه کړې دلته کې د پیزار مسله نه ده پیزار خود زینت ډول دی مسله د ګندګۍ ده او بله چې دې جوماتونو ته آیا مونږ پیزار راوړی شو دلته نشي راوړی نو مسلې نوعیت دغه دی جنازه ته په پیزار کې هم کولی شو بې پیزار هم کولی شو داسې ایشو نه ده خو خلک د احادیثو نه واقف نه نو ناشنا ورته لګي دا حدیث د سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او دا هغه نقل کی سعید بن یزید ازدی دا شاگرد دی دا هغه وی سألتو انس بن مالک ما د سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو کو اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ آیا رسول اللہ علیہ وسلم با پخپل پیزار کی پڑھوں کی منس کو قال نعم اغویل آو کوه ته چاوله طبیعت خرابېږي په چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او صحابي وایي کړی دی ستا به کې څه اصل خبره باندې دا لوی علامت نه دی دا د وجود ضرورت دی څنګه چې لباس ډېر روزو کې تاسو ځان ګرم ساتئ دا د وجود ضرورت دی دا زینت دی ودارنګه پیزار هم د وجود ضرورت ده د دې وجه دغه نه چې لوی د فلان دی ټینګ دی لوی نه ده اصل سبب د دې د حرام والی یا د ناجایز والی دغه دی چې کله په پیزار کې ګندګي پرته ګندګي پکې نه نو ته پای کې مونږ کولی شي بعضې خلک خو دومره سادهګانې چې کله جنازه کوي که نه هلته خټې به یا خټو کې خپې کېږي خو پیزار وباسي دا ډېر کم عقلتوب دی بعض ځایونو کې ازغي بالکل خلک هغه ازغو کې خپېږي دي دلته یو ځای موږ جنازه کوله ما نه مخکې یو سړي دغه شان چلو کړو نو خوا کې ورسره سړی او زمانه مې ورته وغوښت چې هغه وایي چې په دې کې جنازه کېږي او ته خامخا دا چل کوې شاته زه ولاړم ما ورته زه نه یم پیغمبر وایي چې کېږي پکې نماز وایم
دا خلق د بدنامولو دپاره دا طریقې اختیاري. دا حدیث ته ما ځانه جوړ کړی چې اکان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی فینا علیه قال نعم. هر عربیدار نه تپوس وکړه څه مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو چې سیدنا انس بن مالک نه تپوس وکړی شو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با په خپل پیزار کې مونځ کو؟ هغه ویلو دا کوم خلک چې خاص کر لګي زموږ دین ګیلې چې پاسې نو تقریر به شروع کړي زمونږ او ستاسو کامیابي پسې کې ده د الله او د هغه د رسول په ټولو حکمونو منلو کې ده. نو ستا نه به سړی خفه کېږي نه چې دا خو د پیغمبر طریقه ده که په دې مخالفت څه لګی ته زه نه کوم په پیدار کې چلته جنازه هېچا به زه نه یم لیدی لیکن دا مسئلې حکم جدایي مسله دکه ده چې دې کې پیدار کې مونځ کېږي. خلق بدنامول گئی دا خلق دا کم چې شپه ورځ دا لګیا یي او په دې ستړي کېږي نه چې جی پوره دین کې زموږ کامیابي ده پوره دین کې زموږ کامیابي ده. تو دا حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری کې لري صحیح مسلم کې لري. تو سنن ابي داود حدیث ما ویل چې خالف اليهود والنصارى د يهود او نصارا مخالفت کوي پیزار کې مونږ کوي. زما ګناه ده چې ما حدیث خلکو ته وایي. پکار دا چې سړی اسه دعوی نه کوي. د دعوو اتباع جدا ده او عملی اتباع جدا ده. په خولې خو مونږ ډېر څه وایو عمل کې څه دي دا جایز دي دا شی جایز دی. مونږ ته دا نه وایو د تخپې شروع کا په بس پیدار دی اوته دی او مونځونه دي خو که بل سړی کوي داسې نه ته بد مه ګوره چې پیدار کې مونځ وکړه. بعضې خلک ودرېږي داسې خلک به ډېر بد رد وي چې دا جي سروځې پس به بیا دي وایي چې تراویح اته دي او بیا به سروځې پس وایي چې قرآن مجید هم 15 سپارې دی څه وخت پس به بیا وایي چې روژې هم چې کوم دی نه 15 دي. دا ورته به ورته وایي خلک چې دا شی ته لرې کړه دا ته لرې کړه دا لرې کول نه ځان د دین نه واقف. دین دغه دی چې په پیزار پاک کې مونځو کېږي دا جایز دی. تا ته څوک نه وایي چې وکړه جواز دا مطلب دی که چا وکړو نو ښه وکړه ضرورت مورت هم پکې نشته چې کوي یا بس کولی شي پکې. زموږ خلک دا وایي ضرورت به یې وځکې وکړه بلا ضرورت هم جایز دی. ضرورت په وخت کې خو مسله جدا ده هغه انسان چې ضرورت یې پیښ شي او د لوږې نه مړ کېږي دی به حرام وخوري دا هغه مسله نه ده. دا غلط جواب ښیي خلک چې او جي ضرورت په وخت کې کېږي بلا ضرورت هم کېږي. سړی په دې کې مونځ کول غواړي نو کولی شي. د دې حدیثونو د بیانولو مقصد دا دی چې خلکو ته رڼا راشي مخې ته په یو صحیح څیز باندې جنګ نه کوي داسې جنګونه وکوي. پیزار کې مونځ کوي څوک چې پیزار کې مونځ کوي پاک پیزاري د هغه نه اجر کمیږي او نه دا لوی ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي چې کله زما نبي او کار کړی دی زه هغې ته حرام او ناجایز نشم ویلی. د پیغمبر کار ته څوک ناجایز او حرام وي مسلمان نه وي. دا ورته به ورته مه وایه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.